students. So first of all, I welcome you all to my fourth video on the chapter Basic Principles and Techniques of Organic Chemistry. In the previous video, we discussed representation of organic compounds by three formulas, that is complete structural formula, condensed structural formula, and bond line representation of organic compounds. Apart from that, we also discussed something about three-dimensional structure of methane molecule, is it not? That is the method of writing three-dimensional structure of methane molecule we discussed in the previous video, right? In the today's discussion, we have here classification of organic compounds. That is one more important aspect as far as basics of organic chemistry is concerned, right? Why should we need classification, right? We have organic compounds, right? Hydrocarbons and their derivatives are called as organic compounds. As I said, in the previous videos, we have millions and millions of organic compounds in the literature of organic chemistry. ನಮ್ಮ ಲಿಟರೇಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಟಿಡಿಯಸ್ ವರ್ಕ್, ತುಂಬಾ ಲೆಬೋರಿಯಸ್ ವರ್ಕ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟವಾದಂತ ಕೆಲಸ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟರೇಚರ್. ಎಸ್, that study of organic compounds is difficult because we have such a large number of organic compounds. So then, in order to simplify our work of understanding organic compounds, in order to simplify our work of understanding, in order to simplify our work of studying organic compounds, here we need classification, right? ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹಗುರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? And as far as organic compounds are concerned, right? Organic compounds are broadly classified into, that is organic compounds, right? They are broadly classified into, yes, it is two types, right? It will be, yes, open chain compounds, right? Open chain compounds, right? And another is closed chain compound, right? This is one way of classifying organic open chain compounds and closed chain compounds, right? Open chain compounds are characterized by open chain of carbon atoms. Closed chain organic compounds are characterized by closed chain of, yes, it is carbon atoms. Illi open chain of compounds alli carbon atoms open chain irtade. We have a open chain of carbon atoms, but here in closed chain we have, yes, it is closed chain of, yes, it is carbon atoms. I'll show you what exactly that open chain and closed chain is concerned. These closed chain compounds are further classified into, right? These closed chain compounds are further classified into, yes, it is heterocyclic compounds, and then homocyclic compounds. They are further classified into, yes, it is heterocyclic compounds and homocyclic compounds. Totally they are cyclic organic compounds. They are characterized by closed chain of carbon atoms. These compounds are also closed chain of compounds. These compounds also characterized by closed chain of carbon atoms. But these cyclic compounds are produced by only one kind of atoms. That is in the formation of cyclic ring. Cyclic ring compound ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ cyclic ring ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ atoms ಇರ್ತದೆ. That is the cyclic ring is formed by only one kind of atoms, generally carbon atoms.
closed chain of closed chain iruttalla, that closed chain is produced by only one kind of atoms. But in the case of heterocyclic compounds, the closed chain of atoms will be produced by more than one kind of atoms. Athwa more than one kind of atoms are involved in the formation of cyclic ring. ಆ cyclic ring formation ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏನು ಆಟಮ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ ಈಸ್ heterocyclic compound, and it will be homocyclic compounds. These homocyclic compounds are further classified into, yes, it is aromatic compounds, another is alicyclic compounds. Homocyclic compounds are further classified into aromatic compounds, another is alicyclic compounds, right? And these aromatic compounds are further classified into, yes, it is benzenoid aromatic compounds and non-benzenoid aromatic compounds. This is benzenoid, benzenoid, benzenoid aromatic compounds, non-benzenoid aromatic compounds. This is what we call it as the classification of aromatic compounds. Aromatic compounds are further classified into benzenoid aromatic compounds and non-benzenoid aromatic compounds ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. Organic compounds are classified into open chain compounds and closed chain compounds. Open chain compounds are characterized by open chain of carbon atoms. This open chain of carbon atoms may be branched or it may be straight. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. Closed chain of compounds are, that is the compounds which contain closed chain of carbon atoms. ಅಥವಾ they are characterized by cyclic ring of carbon atoms, right? These closed chain compounds are further classified into heterocyclic compounds and homocyclic compounds. Hetero means different. That means cyclic ring is produced by different kind of atoms. In the case of heterocyclic compounds, cyclic ring is produced by different kind of atoms. Hetero means different. Homo means same. Here in the homocyclic compounds, that cyclic ring is produced by only one kind of atoms. That is, homo means same. Homocyclic compounds. These homocyclic compounds are further classified into, yes, aromatic compounds, right? Another is aliphatic compounds. These homocyclic compounds are further classified into aromatic compounds and alicyclic compounds, right? Aromatic compounds are the compounds which contain at least one benzene ring or benzene-like structures. Aromatic compounds ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೋ ಅಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ಸಿನ್ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Alicyclic compounds ಅಂದ್ರೆ they are cyclic compounds exhibiting properties of open chain compounds. Open chain compounds are also called as aliphatic compounds. Open chain compounds are also called as aliphatic compounds. Cyclic compounds ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ aliphatic compounds ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನ್ನ alicyclic compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. aliphatic ತರ cyclic ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, aromatic compounds are further classified into benzenoid rings, benzenoid aromatic compounds. Benzenoid ಅಂದ್ರೆ aromatic compounds which contain benzene ring. Okay na, one or more benzene ring is present in these molecules, they are called as benzenoid aromatic compounds. Non-benzenoid ಅಂತಂದ್ರೆ they are aromatic compounds. ಅವುಗಳು aromatic compounds but benzene ring ಇರಲ್ಲ. They are aromatic compounds but benzene ring is not present. And that's why they are non-benzenoid aromatic compounds. So this is what we call it as broad classification of organic compounds. Neatagi screenshot ತಗೊಂಬಿಡಿ, right? ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, one by one ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Yes, I'll go for first of all open chain compounds, then closed chain compounds, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay na? So this is what we call it as broad classification of, yes, it is what we call it as organic compounds. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, the main intention of classification is to simplify
our work of understanding organic compounds. ನಮ್ಮ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಎಸ್. So welcome to the yes, it is open chain compounds. So these are the organic compounds which will be characterized by open chain of carbon atoms. They are characterized by open chain of carbon atoms, right? So that is what we call them as, yes, it is open chain compounds. Open chain of carbon atoms, you know, look at this. This is, yes, it is, this is one chain of carbon atoms. If I say this is CH3 ತಾನೆ, yes, ಬರಬೇಕು, CH2 and it is CH3. ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ, why I have written CH3 here? To satisfy the valency of carbon as 4. ಇಲ್ಲಿ CH2, ಇಲ್ಲೊಂದು 2, ಇಲ್ಲಿ 2, 4. 3 plus 1, 4. This is open chain of, yes, it is 3 carbon atoms. Whenever there is open chain, you will have a terminal carbon atoms. Open chain ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಂಡ್, ಇದೊಂದು ಎಂಡ್. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್. Look at this. This is also open chain. Yes. This is also open chain of, yes, it is carbon atoms. This is a open chain compound. This is also open chain compound. Yes. And this is also, yes, it is open chain compound. This is also open chain compound. CH3, CH2, COOH. And you can go for this. This is also open chain compound. Yes. These are all examples for the open chain compounds. Here we have, yes, it is open chain of carbon atoms. Look at this here. This is also, yes, it is open chain compound. Illu kuda enide terminal carbon atoms ide, ends ide, right? You go for this is also open chain compound. This is also open chain compound. Here also you will find terminal carbon atoms, right? These are all examples for the open chain compounds. But here, in the case of open chain compound, you know, that open chain of carbon atoms will be straight or it may be branched. Open chain compound ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? They are all coming under straight chain compounds. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, in the case of these are also open chain compounds, but they are characterized by branches. This is branch. CH3 is a branch attached to the main chain. ಇದು main chain ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು branch ಇದೆ. That is what is that? Branched. This is branched chain compounds. They are also open chain compounds. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು main chain ಆದರೆ, this is main chain ಆದರೆ, this is one branch and this is one more branch. Two branches we have. Now this is what we call them as branched. Yes, it is branched chain organic compounds. This is what we call it as open chain compounds. The compounds which contain open chain of carbon atoms. That open chain of carbon atoms may be straight. It may be straight chain of carbon atom or it may be branched chain of carbon atoms. So that is what we call it as, yes, it is open and closed chain. Look at this. Here we have, I'll show you one example. How can I justify that? Open chain and closed chain ಅನ್ನು ಹೇಗೆ justify ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಇದು ನೋಡಿ. Yes, it is. This is one organic compound. Yes, ಒಂದು organic compound ಇದೆ. Yes, ಇದೊಂದು organic compound. Yes, ನೋಡಿ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ವೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಏನಂದ್ರೆ 5 ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. therefore it's a chain of 5 carbon atoms. This is one terminal, this is another terminal. ಹೌದಾ? 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್, ಇದು ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ಎಂಡ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? CH3 ಇದು. ಹೌದಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ CH2, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ವೈಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಎರಡಿದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ CH2. ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ CH3 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as open chain of, yes, it is 5 carbon atoms. I can write this molecule on the board like this, right? ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, that is CH3, yes, CH2, yes, CH2, yes, it is CH2 and it is CH3. ಈ ತರ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. This is what we call it as
ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇದನ್ನ 1 2 3 4 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಈ ತರ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಿದ್ವಿ ತಾನೆ ನಾವು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್. ಹೌದಾ, ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್. ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್. ಹೌದಾ, ಇವೆರಡು ಎಂಡ್ಸ್, ಇವು ಕೊನೆಗಳು. ಹೌದಾ, ಈ ಎಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ, ಹೌದಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಮಧ್ಯದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗಮನಿಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್, you just observe the central carbon atom. This carbon atom is attached to 2 hydrogen atoms. This with the 2, yes it is single bonds. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CH3 ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಧ್ಯದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ CH2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಸ್ 4. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್, ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಎಸ್, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, 2 ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನೇನು ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೂ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CH2 and it is CH2. This is, that is cyclopentane ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. cyclopentane, cyclic ring ಇರೋದ್ರಿಂದ cyclopentane. This is closed chain of carbon atoms, right? So this is what we call it as open chain compounds and closed chain compounds. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, we'll go to the closed chain compounds, right? Closed chain compounds, right? They're also called as cyclic organic compounds ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Closed chain compounds ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ cyclic, yes it is organic compounds ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. And of course these are characterized by closed chain of carbon atoms. They are characterized by closed chain of carbon atoms. And these closed chain of carbon atoms, closed chain compounds are further classified into, yes it is homocyclic and of course heterocyclic. That is homocyclic organic compounds. Another is heterocyclic organic compound. Yes. In the case of homocyclic, homo means same. Homocyclic organic compounds are those organic compounds in which the cyclic ring is formed by only one kind of atoms. ಈ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಜನರಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as homocyclic. They are also called as carbocyclic. They are also called as carbocyclic compound because the cyclic ring is formed by only carbon atoms. The cyclic ring is formed by only carbon atoms. So for example, simplest possible examples kodadre, this is CH2 and of course CH2. This is cyclopropane and the ring is produced by only carbon atoms. Cyclic ring alli bari carbon atoms ಇದೆ ನೋಡಿ. Cyclic ring alli bari carbon atoms ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ರಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಂಗ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ outside the ring. ಹಾಗಾಗಿ
ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ homocyclic compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? Apart from that, we have CH2, yes, it is single bond CH2, and of course CH2, and this is CH2. This is also example for homocyclic, yes, it is organic compound. Apart from that, this, look at this. This is cyclic ring of 6 carbon atoms with the double bonds, single bonds at alternate positions, and this is attached to one hydrogen there. Okay, na? Here also cyclic ring is formed by only one kind of atoms. Illu kuda cyclic ring idella, that is produced by only one kind of atoms, that is homocyclic compound. Yes, idu kuda homocyclic compound. Okay na, idu kuda homocyclic compound. Apart from that, you can see there CH2, single bond CH2, yes, then it is CH, double bond CH. Look at this. This is also homocyclic, yes. Cyclic ring is produced by only carbon atoms. Bari single bonds to double bonds lekkala namage. Ring ಒಳಗಡೆ bari carbon atoms ಇದ್ರೆ ಏನದು homocyclic compounds ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? That is example for the homocyclic ಅಂದ್ರೆ cyclopropane, cyclobutane, benzene and cyclobutene ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. This is cyclobutene. Cyclobutene. This is cyclopropane. This is cyclopropane. This is cyclobutane, yes, cyclobutane. This is benzene. These are all examples for, yes, it is homocyclic compounds. They are all examples for homocyclic compounds. So this is what we call it as homocyclic compounds, right? Okay, now this is what we call it as homocyclic compounds, right? We'll come to the heterocyclic compounds, right? In the case of heterocyclic compounds, the cyclic ring is formed by more than one kind of atoms. In the case of heterocyclic compounds, cyclic ring is formed by more than one kind of atoms. So, for example, that is CH2, CH2, yes, it is CH2, right? And of course, this is, yes, it is O there, and of course, this is CH2, and this is O. This is not even. E compound, this is called as tetra ಹೈಡ್ರೋಫ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ THF ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದು ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೋಫ್ಯೂರಾನ್. ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೋಫ್ಯೂರಾನ್ FURAN. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ 4, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಟ್ರೋ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಈಗ each carbon is attached to 2 hydrogens, howda? And this is, yes, it is tetrahydrofuran. Yes, ನೋಡಿ, cyclic ring ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ this is an example for, yes, it is heterocyclic compound. Apart from that, I'll give some more examples for the, yes, it is heterocyclic compounds, right? Example ಕೇಳ್ತಾರೆ, give an example for, yes, it is heterocyclic compound ಅಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, look at this. One more example I'll give there. This is, yes, it is this is bond line representation ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. So this is, what is that? Pyrrole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ pyrrole. Yes, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ತಾನೇ ಇದೆ. In addition to carbon atom, you will find nitrogen here. Therefore, it is heterocyclic compound pyrrole. Apart from that, we have one more. Yes, it is. Yes, it is. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎಸ್, ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ಯೂರಾನ್. ಇದರ ಹೆಸರೇನು ಫ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ. ಇದರ ಹೆಸರೇನು ಪೈರೋಲ್. ಎಸ್. Apart from that, we have this, that is double bond, single bond, and then double bond. Look at this. This is one more example. ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 5 ಇದೆ. 1 2 3 4 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as pyridine. This is called as pyridine. ಹೌದಾ? This is an example for, yes, it is heterocyclic compound. That's, so these are all the examples. Apart from that, one more example I give, that is, this is yes, it is, ಹೌದಾ? This is THF, tetrahydrofuran. ಹೌದಾ? ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ತೋರಿಸಿದೆ. CH2 CH2 C ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೋಫ್ಯೂರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ
ಎರಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಫ್ಯೂರಾನ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೋ ಫ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? These are all examples for what we call it as heterocyclic compounds. Agboda? And of course, as far as homocyclic compounds or carbocyclic compounds are concerned, carbocyclic compounds are further classified into, yes it is, carbocyclic compounds are further classified into, athwa homocyclic compounds are further classified into, yes it is, alicyclic, yes it is compound, alicyclic compounds. Okay, now another is, yes it is aromatic compounds. They are further classified into, yes it is, homocyclic compounds are further classified into, yes it is, alicyclic compounds and of course aromatic compounds. Mansali itkoli, ee ella compounds alli only one kind of atom is involved in the formation of cyclic ring, that is carbon atom. Yes, alicyclic, cyclic compounds are, but they exhibit the properties of aliphatic compounds. ಅಂದ್ರೆ aliphatic compounds ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ look at this, this is ನೋಡಿ, this is cyclopropane, this is cyclopropane. yes, cyclopropane ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈಕ್ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್, prop because of 3 carbon atom, n because of single bond, that is cyclopropane. yes, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, that is cyclo, yes it is butane, this is cyclobutane. 4 carbon atoms ಇದೆ cyclic ring ಅಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇದೊಂದು cyclobutane. yes, apart from that we have, yes it is cyclohexane. 6 carbon atom ಇದೆ, 1 2 3 4 5 6, cyclohexane, hex ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು that is one more example I'll give, this is cyclohexene. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸೀನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ cyclohexane ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. this is cyclohexane, this is cyclohexene. These are all, yes it is, homocyclic compounds. In all the cases the cyclic ring is formed by only carbon atoms, and they are alicyclic because even though they are cyclic compounds, they exhibit the properties of open chain compound, that is aliphatic compound. Aliphatic andre nodi, a word nodi, aliphatic. Ali means animal, phatic andre fat. Ali andre animal, phatic andre fat. For the first time these open chain compounds were separated from animal fat. Ali andre animal, fat and phatic andre fat. ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅವು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇವುಗಳು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ they exhibit the properties of aliphatic compounds, that's why they are called as alicyclic compounds, and these are all the examples for alicyclic compounds. Okay now come to the next one, that is aromatic compounds. aromatic compounds they are original term ಇದಲ್ಲ, ಅರೋಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್, ಕಲರ್, ಹೌದಾ, ಟೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೋಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಮೆಲ್, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಈಗ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತೋ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದಿನ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ +2 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ PUC ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, aromatic compounds are those compounds which contain at least one benzene ring.
ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ತರ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಹೋದ್ರೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ and with alternate double bonds and single bonds. Yes, each carbon atom is attached to one hydrogen. Yes, ನೋಡಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ 4 ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ 4 ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಇದು ಬೆನ್ಸಿನ್, ಇದು C6H6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, C6 and H6 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಬೆನ್ಸಿನೇ, ಇದು ಬೆನ್ಸಿನೇ, ಇದು ಬೆನ್ಸಿನೇ, ಇದು ಬೆನ್ಸಿನೇ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರು ಬೆನ್ಸಿನೇ, ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರು ಬೆನ್ಸಿನೇ. ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H6, ದೇರ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Then these aromatic compounds are further classified into benzenoid and non-benzenoid ಅಂತ ಹೇಳಿ. Benzenoid aromatic compounds, another is non-benzenoid aromatic compounds. Yes, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ aromatic compounds. Benzenoid ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, you will find one benzene ring. Yes, ಇದು benzenoid. Example, this is benzene. Yes, ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು. ನೋಡಿ, this is also one more molecule. Yes, with alternate double bonds and single bond. This is naphthalene. naphthalene ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾಫ್ತಾ ಬಾಲ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, naphthalene ಬಟ್ಟೆಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಬಟ್ಟೆಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಾಫ್ತಾ ಬಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ naphthalene. ಅದೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ನೋಡಿ, that is one more example I'll give. That is, this is also benzenoid. This is benzenoid aromatic compound. This is phenol. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, in all these cases you will find yes, it is benzene ring and they are all benzenoid aromatic compounds. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ anthracene ಅಂತ ಇದೆ. That is, anthracene ಅಲ್ಲಿ 3 benzene rings ಇರ್ತದೆ. That is, this is what we call it as anthracene. ನೋಡಿ, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. Alternate positions ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. This is anthracene. This is anthracene ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ನಾನ್ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. They do not contain benzene ring, but rather they contain benzene like structure. So example, look at this. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Yes, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6
7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ, 6 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು ಬೆಂಜಿನ್ ಆಗೋದು. ಇದು 7 ಇದೆ, and of course it is attached to double bond. Yes, so this is what is that one example with double bonds and single bonds at alternate positions. This is tropolone. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ, given example for non benzenoid aromatic compound ಅಂತ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಟ್ರೋಪೋಲೋನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಏನು ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಡಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೋಪೋಲೋನ್ ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಟ್ರೋಪೋಲೋನ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಜೂಲಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ double bond and of course double bond. ನೋಡಿ ಇದು, this is called azulene. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಂಗ್, 1 2 3 4 5 ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 7 ಮೆಂಬರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್. 7 ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ, 5 ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಹೌದಾ? That is what we call it as azulene. This is what tropolone. They are examples for non-benzenoid aromatic compounds, right? Okay, now. So this is what we call it as. Yes, it is classification of. Yes, it is what we call it as organic compounds. But ಇಲ್ಲಿ beginning ಅಲ್ಲಿ ನಾನು open chain compounds example ಕೊಟ್ಟೆ, but names ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ನೇಮ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I gave this as an example. CS3, CS2, CS3. This is open chain compound. Its name is propane. Yes. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ CH3, CH, CS3, and this is branched chain, and of course this is also open chain. This is isopropane ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Isopropane ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Yes. ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. This is isopropane. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ this is what we call it as butene ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is butene ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದು 2-butene ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. 2-butene ನೇಮ್ ಇದು, ಇವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆನಾ? ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್, ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಸರು ಬರ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ if you classify the organic compounds into different types, your work of studying organic compounds will be simplified. Yes, so that is artha aitu ankodini. Okay na? We'll see next topic. Yes, under the headline classification of organic compounds, here we have one more term that is called as functional group. The intention of studying functional group is also to classify the organic compounds. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, it may be an atom or a group of atoms which is going to determine the properties of organic compounds. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ an atom or yes it is a group of atoms which largely determines the properties of organic compounds. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಗಳ ಗುಂಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, that is what we call it as functional group. Is or maybe an atom or group of atoms which largely determine the properties of organic compounds. They are called as, yes it is, functional groups. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? I will have a table of that. That is functional group. I am going to give example for the functional group. Okay na? This is functional group. Yes it is. This is one column. Yes. Then name of the functional group. Yes. Name of the functional group. Yes. Name of that functional group. Okay na? Yes. Then it is the class of organic compounds. The class of organic compounds that contains
the given functional group. Yes. Okay, now look at this. One simplest possible functional group is OH. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಫೋನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಓ ಬರೀತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ ಬರೀತೀನಿ. ನೀವು ಬರೀ ಈ ತರ OH ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಇದು ಐಫೋನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಗ್ರೂಪಿನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟು 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದರ ಹೆಸರೇನು? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದರ ಹೆಸರು. And the class of organic compounds containing OH group, they are called as alcohols. The class of organic compounds which contain OH group, they are called as alcohols. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ OH group ಇರ್ತದೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. And therefore all alcohols are characterized by almost similarities in their properties, especially chemical properties. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ OH group ಇರ್ತದೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ all these compounds are characterized by similar chemical properties because they contain OH group, and this OH group determines properties of these alcohols. ಹಾಗಾಗಿ OH group is, yes, it is what is that? Alcohol in functional group. For example, CH3 CH2OH ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. CH3 CH2OH, this is ethyl alcohol. Yes, this is an example for the alcohols, right? If the organic compound contains CHO group, yes, okay na? If the organic compound contains CHO group, but if CHO group is ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, you need to write it as single bond C double bond OH. This is what is that? The actual representation of the functional group CHO. Bracket ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ CHO ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, this is molecular formula, this is structural formula. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ, and that class of organic compounds will be called as aldehydes, and its name is formyl group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಹೆಸರೇನು? formyl group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CHO group ಹೆಸರೇನು? formyl group. And class of organic compounds containing CHO group, they are called as aldehydes. For example, CH3 CHO, this is acetaldehyde anta. Another is what we call it as C double bond O, that is. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ವೇಲೆನ್ಸಿ 2 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ 1. ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೋ ವೇಲೆನ್ಸ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ 1, ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2. ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರೀತಾರೆ. This is CO group. This is called carbonyl group. ಇದರ ಹೆಸರೇನು? carbonyl group. And the class of organic compounds containing CO group, that is called as ketones. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CO group ಇರ್ತದೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ketones. And all those compounds which contain CO group, they are having same properties, same chemical properties. All those compounds which will be characterized by formyl group, they are characterized by same properties. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ CHO group ಇದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ aldehydes ಹಾಕ್ಬಿಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ CO group ಇರ್ತಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ketones ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ketones ಹಾಕ್ಬಿಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. All alcohols will have certain properties. All aldehydes have got certain properties. All ketones will have certain properties. Example for that, that is acetone, CH3CO, CH3. This is an example for acetic ketone. One more example, one more functional group that will come across is C double bond O, OH. Bracket is COOH ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ. This is C double bond O, OH. This is called carboxyl group. This is called as carboxyl group. And the class of organic compounds will be carboxylic acids. And this is carboxylic acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The class of organic compounds will be carboxylic acids. Example is CH3COOH. This is acetic acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Example for that is acetic acid. Okay na? And of course, all those compounds which contain COOH group will have similar chemical properties, and therefore this is what we call it as the functional group there. Another is NH2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is amine group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes, ಇದರ ಹೆಸರೇನು? amine. And the class of organic compounds will be amines. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ NH2 group ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ amines. One example for that is CH3NH2, that is methylamine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CH3NH2, that is methylamine.
CH3 that is methylamine. Okay, na? This is what we call it as some examples for the functional group. Example for the functional group ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು OH ಇಲ್ಲ CHO ಇಲ್ಲ CO ಇಲ್ಲ COOH. ನೋಡಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ COH is 1, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ CO is 2, and NH2 single bond, that is valency of NH2 is 1. Okay na? Amines, class of organic compounds will be amines. Name of the functional group is amine. Example is methylamine. Yes. ಇನ್ನು ಕೆಲವು examples. You see that some more examples for the functional group, that is yes, it is O, valency of O is 2, that is what we call it as ether group ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is ether linkage ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ether linkage. Yes. Okay na? ಇಲ್ಲಿ that is class of organic compounds will be ethers. Class of organic compounds will be ethers. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ O ಇರ್ತದೋ, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ O ಬರೀ O ಇರ್ತದೋ, O ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? That is what we call it as, yes, it is ether linkage. This is ether linkage. The class of organic compounds will be ethers. Example CH3O CH3, that is dimethyl ether. ಎರಡು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, dimethyl ether. This is an example for ethers. Okay na? Apart from that, we have CONH2, that is CONH2 ಇದೆ, that is what we call it as amide group ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದರ ಹೆಸರೇನು? amide group. The class of organic compounds will be amides. Class of organic compounds will be amides. Here we have CH3CONH2, that is what is that? ethanamide ಅಥವಾ acetamide ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That is CONH2. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CONH2. This is acetamide ಅಥವಾ ethanamide ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Apart from that, we have C double bond O Cl, that is COCl. ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ, COCl ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ O. ಇದು 3 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್, ಇದು O ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದು ರಾಂಗ್. ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಸ್, CHLORIDE. And the class of organic compounds will be acid chlorides. Class of organic compounds will be acid chlorides. Acetyl chloride is an example for that. Acetyl chloride. Yes. Okay na? Innondiದೆ, that is C double bond O. Yes, it is O ಅಂತ ಹೇಳಿ. C double bond O ಅಂತಿದೆ. That is, this is ester group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Ester group. Yes. C double bond O. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎರಡು, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಹೌದಾ? C double bond O ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಎಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್. And the class of organic compounds will be esters. Example CH3 COOCH3. ಮಿಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದರ ಮಿಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್. Like that, apart from that, we have this one, that is ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್, COO, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N. ಇದನ್ನ CN ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಸಯನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸಯನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CN ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೋ, C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N ಇರುತ್ತೋ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು? ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್. And of course, example methyl cyanide. Example for that is methyl cyanide. Okay na? ನೋಡಿ, ಇವನ್ 2-3 ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಫೆಮಿಲಾರಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಈ ತರ, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CONH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಮೈಡ್ಸ್. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ COCl ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್. ಈ ತರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೇನೆ ಇವುಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಬಳಸ್ಕೊತೀನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 4-5 ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ
ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as functional group. An atom or group of atoms which determines the properties of organic compounds. That is what we call it as functional group. Yes. Now we'll at the last topic of this particular video, that is homologous series, right? Now we'll come to the next topic of the today's video, that is homologous series. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಎಸ್, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್, ಲೋಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್, ಸಿರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಸರಣಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್, logos under unit, and of course series. And as far as homologous series is concerned, it's a series of organic compounds. Series of organic compounds containing same functional group. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. Series of organic compounds containing same functional group which can be represented by a general formula. ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂತ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗ್ಸ್. ಆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೋಮೋಲೋಗ್ಸ್. ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗ್ಸ್, and that is what we call it as homologous series. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, that is alkanes will form homologous series. Alkenes will form homologous series. Alkynes will form homologous series. Alcohols will form homologous series. Because the general formula of alkanes will be CnH2n plus 2. First please ನೀವು 10th standard ಓದಿದ್ದೀರಾ. CnH2n plus 2. Alkanes general formula. General formula of alkanes is CnH2n. Yes. General formula of alcohols is ಈಗ ಓದ್ತೀರಾ. CnH2n plus 1 OH. alcohols ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ? OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. And they form, example for the homologous series ಅಂದ್ರೆ alkanes, alkenes, alcohols, alkynes, aldehydes, ketones ಯಾವ್ದಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ I can write general formula for alkanes. That is, if I keep n equals 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will be CH4. n1 ಹಾಕಿ CH4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ n equals 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ, yes it is, n equals 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ CH2 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ n equals 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ CH3OH ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಕಿ 1 ಹಾಕಿ CH3OH, ಹೌದಾ? ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು CH2 ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು n equals 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು CH2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇರ್ಲಿ. n equals 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? C2H6 ಈಥೇನ್. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? C2H4 ಆಗುತ್ತೆ. n equals 2 ಹಾಕಿ. n equals 2 ಹಾಕಿ. C2 2 × 4 + 2 6. ಇಲ್ಲಿ n equals 2 ಹಾಕಿ. C2H4 ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ. This is C2H5OH, ಹೌದಾ? n equals 3 ಹಾಕಿ. Yes, that is C3. Yes, it is H8. 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ C3H8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ C3H6. ಇಲ್ಲಿ C3H7OH. n equals 3 ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ n equals 4 ಹಾಕಿ. That is C4H10, C4H8. This is C4H9OH. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And members of the homologous series are called as homologs. CH4, C2H6, C3H8, C4H10 ಎಲ್ಲ ಏನು homologs. And all the members are called as homologs. And they are all homologs of alcohols. These are all homologs of alkenes. These are all homologs of alkanes. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ alkanes, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ alkenes, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ alcohols. Series of organic compounds containing same functional group. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಸ್,
they contain same functional group which can be represented by general formula, that is what we call it as homologous series. ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 2 3 4 1 2 3 4 ಹೌದಾ, 1 2 3 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆ ಇದು. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೀಫ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೀಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆಲ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ದೀಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಲೀಫ್ ಒಂದೇ ತರ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಅದೇನು, ಆಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹೌದಾ, ಆಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್. ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಲಾಗ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೀಫ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ಮೇಲ್ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಲೀಫ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳ ಬಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು. ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಫ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಹಾಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ನೌ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, all the members are characterized by same functional group. Howda? Therefore, all the members of the homologous series are characterized by similar chemical properties. You know, they are characterized by similar chemical properties. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, OH ಎಲ್ಲ ಈ OH ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನು? ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್, look at this. And the successive members of the homologous series, successive members, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್. ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು. ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ CH2 ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ CH2 ಗ್ರೂಪ್. C2H6 CH4 ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CH2 ಬರುತ್ತಾನೆ. C3H8 C2H6 ಮೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು C, 8 6 ಹೋದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದಟ್ ಇಸ್ CH2. ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ CH2 ಗ್ರೂಪ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? CH2 ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ CH2 ಗ್ರೂಪ್. ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ of the homologous series differ by CH2 group. That is two successive members of the homologous series differ by CH2 group.
What is the molecular mass of CS2? 12 plus 2. ಹೌದಾ? That is equal to 14. ಹೌದಾ? Molecular mass of carbon is CS2 group ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ 12, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2, 14. ಅಂದ್ರೆ two successive members of the homologous series differ by the molecular mass 14. Yes. Two successive members of the homologous series differ by the molecular mass 14. ಎರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು? 14. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಡಿಫರ್ ಬೈ CS2 ಗ್ರೂಪ್. CS2 ಅಂದ್ರೆ 14. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ two successive members of the homologous series differ by the molecular mass 14. Two successive members differ by the formula CS2. ಎರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CS2. ನೋಡಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? CS2 ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇದು C3H6 ಇದು C2H4. ಕಳೆದ್ಬಿಡಿ. 3 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ 1 C ಆಯ್ತು. 6 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. therefore it is CS2 group. So that is what we call it as two successive members of the series differ by CS2 group. And of course, no doubt, they show similar chemical properties because of the presence of same functional group, but there is a regular variation in physical properties. There is a regular variation in physical properties. Physical properties ಅಲ್ಲಿ similarity ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ physical property molecular mass ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, molecular mass ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ molecular mass 14 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ molecular mass 14 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ molecular mass 14 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದು? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯಾಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ the molecular mass increases regularly. Molecular mass increases regularly. Because of that, there is a regular variation in physical properties. So these are the properties of yes, homologous series. Okay na? Example, what is homologous series? Give example anta keltare. The series of organic compounds containing same functional group which can be represented by general formula. They are called as, that is called as homologous series. Example, alkenes, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ C4H8. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ C4H8. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? C5H10 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ನಂತರ ಬರೋದು C5H10. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇದಕ್ಕೇನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? CH2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? CH2. ಇದು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ CS2 ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅವ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C4H8 ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ CH2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ CH2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C5H10 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ molecular formula of succeeding molecule. ಇದು succeeding molecule. ಇನ್ನೊಂದು ತರ, what is the molecular mass of what is the molecular formula of preceding molecule? ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? C3H6. ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? CS2 ಕಳಿಬೇಕು. the molecular formula of the preceding molecule. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ CS2 ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ CS2 ಮಾಡಬೇಕು. 4 minus 1 3, 8 minus 2 is 6. ಹೌದಾ? C3H6 ಈ ತರ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಎಸ್.